어디서나 황금색 불상과 사찰을 만날 수 있는 불교의 나라 태국. 그에 반해 기독교가 전파된 지 1세기 만에 엄청난 부흥을 경험한 나라 한국. 선교의 대상에서 세계 선교에 앞장서는 나라 한국에 태국 젊은이들이 찾아왔습니다. 한국교회 예배를 경험하기 위해 방문한 태국교회 리더들. 한국의 예배는 물론 처음 접한 한국의 문화와 매서운 겨울 추위에 흠뻑 빠진 태국 CCT 리더들의 좌충우돌 신앙 훈련기. 지금 만나봅니다. 특별 새벽 집회 기간을 맞은 성만교회. 출석 스티커로 집회의 시작을 알리는 사람들. 이른 시간임에도 불구하고 많은 성도들이 자리를 가득 메웠습니다. 이때 두꺼운 옷을 꽁꽁 싸맨 채 들어오는 성도들이 눈에 띕니다. 해마다 열리는 성만교회 특별 새벽 집회 기간. 하지만 올해는 그 어느 때보다도 더욱 특별합니다. 좋은 베푸셔서 감사합니다. 원래 20명이 4군데 태국 산지 쪽 굉장히 어려운 분들이 오기로 비행기 티켓은 그분들이 사고 한국교회가 섬기기로 했는데 갑자기 못 한다고 그랬다는 거예요. 우리 교회가 해줘야 되겠다 그래서 얼떨결에 맡게 됐고요. 이런 것들을 오늘 해본 적도 없고 그냥 특별 새벽 기도를 하는 기간하고 또 맡게 돼서 같이 예배도 하고 같이 이렇게 투어도 하고.เรามีโอกาสได้นำอนุชนจากคริสตจักรที่6มีโอกาสได้มาดูงานที่ประเทศเกาหลีเรามาจากได้หลายคริสตจักรมาอยู่รวมกัน 저희가 이 옷에 온 목적은 무엇보다도 한국에서 드려지는 새벽 예배를 비롯해서 금요 기도회와 또 예배 가운데 임재하시는 그 하나님을 깊이 배우고 또 체험하고 은혜를 누리기 위해서 이 자리에 모여 있습니다. 태국에서 가장 큰 기독교 교단인 CCT는 총 20개의 노회, 1,700여 개의 교회로 구성되어져 있습니다. 20개의 노회 중 제6노회 소속으로 한국을 방문한 사람들. 전 지역에 뿔뿔이 흩어져 있어 서로 얼굴도 모르던 각 교회 리더들이 이번 한국 방문을 위해 한자리에 모였습니다. 한국교회 성장의 중심이자 한국교회의 독특한 문화, 새벽 예배. CCT 태국교회 리더들이 한국에 오자마자 새벽을 깨운 이유가 바로 여기에 있었습니다. จริงๆก็ประทับใจประหลาดใจในเวลาเดียวกันครับผมไม่คิดว่าเช้าขนาดนั้นแล้วจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นคนเกาหลีมีความตั้งใจแล้วก็รักพระเจ้ามากด้วยครับผมเมื่อเช้าที่ไปนมัสการและอธิษฐานที่โบสถ์ใช่ไหมคะก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าจริงๆประเทศไทยไม่ค่อยมีแล้วก็รู้สึกจริงๆหนูเคยไปอธิษฐานไม่ใช่เช้าแต่ว่าตอนกลางคืนของที่คริสตจักรหนึ่งในกรุงเทพก็รู้สึกจริงๆชอบเวลาอธิษฐานเพราะว่าเหมือนการที่เราได้พูดคุยกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเนี่ยชอบที่เกาหลีแล้วก็ทุกคนแบบตื่นเช้ามากแล้วก็ทุกคนแบบอธิษฐานจริงจังรู้สึกว่าแค่ตื่นมาก็ทุ่มเทในการที่แบบมานมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกแบบอยากให้ที่ประเทศไทยมีแบบนี้บ้าง 새벽 예배를 마치자마자 어딘가로 향하는 태국 CCT 성도들. 표정에서 설렘이 느껴지는데요. 오랜 시간을 달리고 또 달려서 도착한 곳은 바로 강원도 고성. 시원한 바다가 눈앞에 펼쳐질 때쯤 난데없는 군인의 등장으로 버스 안이 초긴장 상태가 되었습니다. 저 20명 맞으십니까? 예. 올라가시는 여기까지 주의가 안 나십니다. 촬영하실 때에는 군시설 및 군인 피해서 촬영해 주시면 감사하겠습니다. 고성에 위치한 통일전망대를 방문하기 위해서였는데요. 태국 사람들이 한국에 대해서 이해하는 데 있어서 제가 보기에는
이 남북한에 대한 이해가 되게 중요하다고 생각을 해요. 그리고 실제로 이 나라의 전쟁이 처음 났을 때 태국은 육해공을 파견하기 전에 사실 대량의 쌀을 우리나라에 지원했던 그런 나라예요. 그리고 또 그렇게 군인들까지 파견해서 이 나라의 자유의 수호를 위해서 애쓰고 힘썼기 때문에 그것이 처음 태국과 우리나라의 인연이기 때문에 꼭 여기에 방문해서 남북의 상황들을 이해하고 하는 것이 너무 중요한 것 같아서 이쪽으로 제일 먼저 오게 됐습니다. 네. 1950년 6.25 한국전쟁. 민족의 비극 앞에 전 세계 많은 국가들이 한반도의 자유 수호를 위해 참전했습니다. 특히 현재까지도 많은 교류를 하고 있는 태국은 아시아에서는 처음으로 한국에 파병한 나라로 강원도 철원 전투를 승리로 이끌며 희생을 아끼지 않았던 고마운 나라였습니다. สงสารมากคนเกย์คิดถึงพ่อแม่นี่เสียชีวิตหลายคนแต่เกาหลีใต้นายกเขาบอกว่าต้องปีละ1 ครั้ง 2 ครั้งนะช่วยนะแต่เขาบอกว่าไม่เอาเลยหยุดแล้วนี่จบเร็วครับ 슬픈 역사 속에서 시작된 한국과 태국의 끈끈한 인연. ตรงนี้อาจจะข้ามนี่ยูเจแปนฟิลิปปินส์ผมตกใจจริงๆเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ช่วยด้วยนะครับผมฟิลิปปินส์ช่วยเป็น 7,420 คนแต่เสียชีวิต112 คนนะครับแต่เจ็บ299ฟิลิปปินส์ช่วยนะครับเทอร์กีนะครับเทอร์กีไกลมากเนี่ยโอ้โหที่นี่ประเทศไหนครับประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยครับผมประเทศไทยนะครับผม 작지만 용맹하다는 뜻의 리틀 타이거로 불리며 휴전 후에도 한국의 복구를 위해 힘써준 나라 태국. คือเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณพ่อวิทยาศาสตร์เข้ามาเดือน11 วันที่ 7เข้ามาที่ไหนครับกรุงปูซานโอ้ยงานไทยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เสียชีวิต130 탄. 행여 하나라도 놓칠까봐 교육자들은 열심히 받아 적습니다. ก็เห็นแล้วก็นะครับก็ดีใจนะครับที่คนไทยนะครับทหารไทยนะครับทหารไทยที่มาช่วยเกาหลีใต้นะครับเป็นการแสดงถึงความรักเราก็ดีใจนะครับรู้สึกประทับใจมากที่คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญในฐานะเป็นคนไทยผมเองรู้สึกภูมิใจมากที่คนไทยได้แสดงศักยภาพแห่งความเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรักและก็ความเมตตาสงสารฉะนั้นเองดีใจจริงๆที่เห็นคนไทยร่วมกันรักประเทศเกาหลีขอบคุณมากครับ 할렐루야. 금강산도 식후경 여행하면 바로 휴게소인데요. 한국의 휴게소 대표 간식을 맛보기로 했습니다.ไม่เป็นไรตกมือผมครับ 모양은 조금 이상해도 한번 맛보면 잊지 못하는 그 맛. 간식 먹는 재미에 푹 빠진 사람들. 하지만 모양도 맛도 낯선 탓에 몇몇 사람들은 적응하기가 쉽지 않아 보입니다. 휴게소에서 배를 든든히 채우고 나선 길. 탁 트인 해금강 건너 말로만 듣던 북녘 땅이 보이는 전망대에 올라섰습니다. 멀게만 느껴졌던 북한 땅이 생각보다 또렷하게 눈앞에 펼쳐지니 그저 신기한 사람들. 아름답기로 유명한 곳이지만 쉽게 닿을 수 없는 곳, 금강산. 눈앞에 두고도 그저 풍경으로만 바라봐야 하는 북한 땅과 긴장감이 감도는 철책성 끝에서 분단 현실을 마주합니다. สำหรับออมก็คิดว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คิดว่าถ้าเกิดว่ากลับมารวมประเทศกันได้ก็น่าจะดีเพราะว่ามันก็มีครอบครัวที่ต้องการอยากจะอยู่ร่วมกันแล้วก็อยาก
อยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือก็เป็นคนที่ยากจนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนยากจนกับคนร่ำรวยอยู่ร่วมกันได้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเกิดว่าแยกประเทศเนี่ยค่ะก็คนยากจนก็จะไม่มีวันได้เติบโตขึ้นก็จะยากจนไปเรื่อยๆ 다시 이동하기 위해 버스에 오른 사람들. 쉽게 볼 수 없는 풍경들이 펼쳐지자 연신 카메라 셔터를 눌러댑니다. 하지만 이내 뭔가 아쉬움이 묻어나는 표정들인데요. 사실 태국 사람들이 기대한 건 따로 있었습니다. 추운 겨울 날씨가 처음인 사람들은 눈 덮인 한국의 겨울 풍경이 보고 싶었던 건데요. 그래서 다음 날 아침 어제 보지 못한 눈을 꼭 보겠다는 마음으로 이른 시간부터 설악산으로 향했습니다. 가가지고 걸어서 저 꼭대기까지 올라갔다 내려. 큰 케이블카ที่นี่นะครับผมแล้วก็ถึงที่นู่นอีกประมาณ350เมตรขึ้นภูเขา เดินเอง ฮาเลลูยา 그런데 설명이 끝나기가 무섭게 다시 차로 돌아가는 사람들. 풍경과 계절만큼이나 사람들에게 낯선 것은 바로 추운 날씨였는데요. 매서운 설악산의 추위에 가져온 옷가지들을 꺼내 겹겹이 입기 시작합니다. 그래도 부족했는지 급한 대로 주차장에서 옷을 입기도 합니다. 드디어 케이블카를 타고 산에 오르는데요. 아직까지는 기다리던 눈 소식은 없지만 그래도 희망의 끈을 놓지 않습니다. 희망을 가지고 오르다 보니 절경이 눈앞에 펼쳐지고 어느덧 높고 높은 설악산 정상에 도착. 사람들을 처음 맞아준 것은 바로 눈 덮인 하얀 겨울 풍경. 그 풍경에 입을 다물지 못할 때쯤 기다리고 기다리던 눈이 내리기 시작했습니다. 하얀 풍경에 오매불망 기다리던 눈까지 내리자 마냥 즐거운 사람들. 눈이요. 이 사람들 눈 보려고 기도했거든요. 겨울 날씨에 눈 한 번 못 보면 어쩌나 걱정했던 마음은 금세 사라지고 선물 같은 눈이 내리자 동심으로 돌아간 사람들. 태어나서 처음 본 눈이 그저 신기한지 추운 것도 잊어버린 채 겨울 여행이 즐겁기만 합니다. 하얀 세상에 넋을 잃어갈 때쯤 산 정상에 울려 퍼지는 찬양 소리. 자연을 배경 삼아 하나님께 올려드리는 감사 찬양. 한국의 겨울이 사람들의 가슴에 오래도록 기억될 것입니다. 다음 장소로 향해 가던 중 고속도로 갓길에 버스가 멈춰 섰습니다. 버스 안은 이미 걱정이 가득하고 고속도로 순찰대까지 온 걸 보니 심상치 않은 상황인가 봅니다. 조금만 내려가시면 횡성 영업소 있어요. 횡성 빠지는 데 있거든요. 여기서 5km만 가시면 돼요. 근데 앞에가 닫았고 지금 쇼바가 그 차가 깔아앉았어요. 에어가 새서 버스는 에어가 차야 올라가거든요. 지금 깔아앉아가지고 버스가 갑자기 고장이 나자
성만교회 집사님들이 다급해졌습니다. 어떻게 들어가는 다급한 마음에 직접 고쳐보려 하지만 이마저도 역부족인데요. 너무 위험하게 올라가면 빨리 좀 내리지 마시고 타세요. 다 그냥 타세요. 고속도로에서 차가 고장나면 2차 사고가 일어날 수 있는 데다 비까지 내려 더욱 위험한 상황. 급한 대로 도움을 요청합니다. 만종. 예. 결국 버스를 견인해갈 견인차가 도착하고 성도들은 다른 버스로 옮겨 타기로 했습니다. 이동 중에 짐까지 옮기느라 분주해진 사람들. 여행 도중 처음 겪는 일에 당황스럽긴 하지만 사람들은 이내 안정을 찾기 시작합니다. 다른 일정이나 이런 것들에 대해서 당황하진 않은데 고속도로 상에서 지금 그래서 안전에 대한 부분 때문에 이게 굉장히 또 빗길이고 턴을 빠져나오는 데고 그냥 위험한 곳이니까 아무튼 잘 차량으로 저희는 출발해서 감사하고 뒤에 견인 차량도 안전하게 좀 잘 왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저희 때문에 우리 집사님들이 수고를 너무 많이 하셔가지고 죄송스럽죠. 우여곡절 끝에 궂은 날씨를 뚫고 도착한 곳. 안산의 한 개척교회를 찾았습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 아이고. 일단은 들어가시죠. 지금 비가 계속 오니까. 이제 저도 이제 항상 단기 선교를 저희 교회가 많이 좀 다녀봤는데 갈 때마다 이제 선교지에서 선교사님들께서 이제 과봉을 이렇게 만들어 저희한테 주시더라고요. 그래서 저희도 이제 좀 우리 태국 분들 섬기면서 하나씩 지금 드리시죠. 과봉을. 오케이, 하이 콩쿠안 태국 성도들이 온다는 소식에 푸른숲교회 목사님과 성도들이 작은 선물을 준비했습니다. 한자리에 모여 예배하는 시간. 서로의 언어는 달라도 하나님을 향한 마음만큼은 하나라는 사실을 깨달으며 성도들은 그 어느 때보다도 더욱 즐겁게 찬양합니다. 모든 사람들의 시선이 한 군데로 모였습니다. 태국 전통 의상으로 갈아입고 앞에 선 CCT 태국 청년들. 태국의 전통 춤과 음악으로 한국 성도들과 함께 교제를 나누기 위해서인데요. 전통 음악으로 흥을 돋우자 분위기가 금방 달아오릅니다. CCT 성도들이 준비한 태국 전통춤. 그 현란한 동작 하나하나에 지켜보는 성도들의 얼굴에 미소가 떠나지 않습니다. 개인의 삶과 신앙, 모든 게 다 다르지만 하나님 안에서 부흥을 꿈꾸는 소망만큼은 같다는 사실을 CCT 성도들은 예배를 통해 배워갑니다. 직접 같이 예배를 드릴 수 있다는 게 너무너무 기뻤고 또 만나서 하나님을 찬양하는 그것이 하나님께서 원하시는 것이구나라는 걸 확실하게 알게 돼서 너무나 뜻깊은 자리였던 것 같아요. วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับก็ได้มานมัสการคริสตจักรเล็กที่เกาหลีก็ไม่เคยมาที่เกาหลีเหมือนกันครับก็ครั้งแรกครับก็มีความสุขมากขอบพระเจ้า 짧은 만남을 뒤로하고 아쉬운 작별 인사를 나누는 사람들.
คือองค์พระเยซูความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ในองค์พระเยซู 다음 날 성만교회의 새벽이 밝았습니다. 태국 성도들을 축복하기 위해 한 사람 한 사람 둘러싼 성만교회 성도들. 어려운 삶 가운데서도 주의 길을 선택한 청년들이 주의 꿈을 안고 일어서기에 태국 땅의 부흥과 회복이 바로 이들로부터 시작되기에 모두가 한 마음으로 간절히 기도합니다. 짧은 시간 동안 한국에서 받은 큰 사랑. CCT 성도들이 받은 사랑은 선한 능력이 되어 태국 땅 전역을 빛낼 것입니다. มีความประทับใจที่ตั้งแต่แรกเข้ามาก็คือความรักที่พี่น้องเกาหลีนะครับแล้วก็เห็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดูแลดีมากเห็นความรักที่พระเจ้าเนี่ยเป็นความรักที่ไม่เป็นเพียงแต่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากการกระทำแล้วก็ประทับใจมากๆกับทุกสิ่งที่ได้เห็นขอบคุณสำหรับเกาหลีขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรชองมานที่ดูแลอย่างดีได้รับความรักอย่างมาก 우리가 이번에 왔던 CCT 청년들 그리고 이제 리더들이 한국에 있는 여러 교회, 한 교회뿐만 아니라 여러 교회들을 같이 또 경험하고 예배하면서 하나님께서 각 교회마다 어떻게 역사하시는지를 한번 구체적으로 보고 체험할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다 그러는데 그것이 예배를 통해서 저는 가능하다고 이렇게 생각을 많이 했었거든요. 그래서 개척교회도 가보고 그리고 함께 우리 초대한 성만교회를 통해서 새벽 예배를 통해서도 은혜를 받기도 하고 너무나도 감사한 오늘 하루였던 것 같습니다. 기독교 역사 200년을 향해 가는 불교의 나라 태국. 그 속에서 하나님의 나라를 세워가기 위해 주의 길을 선택한 사람들. 영성을 찾아 떠나온 걸음 안에서 태국을 향한 주님의 꿈을 발견한 시간들. CCT 예배자들의 마음속에 심겨진 소명과 열정이 하나님의 열심이 되어 태국 땅 구석구석을 변화시키길 기도합니다.